प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली। आठवीं कक्षा के प्यारे छात्र और छात्रा सब हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। जल्दी से जल्दी हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। 8th क्लास। ओके, 6th लेसन कंप्लीट हुआ है और नोटबुक वर्क भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नाउ 7th लेसन को पढ़ा रहा हूँ। जल्दी से जल्द हिंदी पुस्तकें और हाथों में पेंसिल रखिए। ओके, तो देखिएगा 2 इकाइयाँ कंप्लीट हुए हैं, 2 इकाइयाँ ख़त्म हुए हैं। आज मैं तृतीय इकाई को ప్రారంభ कर रहा हूँ। 2 యూనిట్లు కంప్లీట్ అయ్యాయి। ఈరోజు 3వ యూనిట్లో ఫస్ట్ లెసన్ ప్రారంభం చేయుచున్నాను, అనగా 7th లెసన్. త్వరగా హిందీ పుస్తకములు ఓపెన్ చేయండి. పాఠ్యపుస్తక్ పృష్ఠ సంఖ్య 34, टेक्स्ट बुक पेजी नंबर 34 को हिंदी में 34 कहेंगे। ओके, राइट। इकाई 3 में पाठ 7, पाठ का नाम त्योहारों का देश। पाठ का नाम क्या है? त्योहारों का देश। त्योहार का मानी पंडुग, त्योहारों का मानी पंडुगलु, का मीन्स యొక్క, देश मीन्स देशमु। त्योहारों का देश का मानी पंडुगల యొక్క देशमु। पाठ का नाम तेलुगु में क्या है? पंडुगల యొక్క देशमु। यह पाठ एक कविता है। यह एक कविता संबंधी पाठ है। पद्यमुलतो కూడుకున్న పాఠము। पाठ का नाम एक बार बताओ क्या है? त्योहारों का देश है। त्योहारों का देश है का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि పండుగల యొక్క దేశము। ఏ దేశము? పవిత్రమైన భారతదేశము। పవిత్రమైన భారతదేశము పండుగల యొక్క దేశము। ओके, राइट। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक पेजी नंबर 34 में एक चित्र दिखाई दे रहा है। 1 मिनट प्यारे छात्र उस चित्र को ऑब्जर्वेशन कीजिए। यस, देखिए, उस चित्र को ऑब्जर्वेशन कीजिए। तरह तरह के चित्र, यानी हिंदुओं के चित्र, मुस्लिम्स के चित्र, क्रिश्चियंस के चित्र दिखाई दे रहे हैं। मीन्स त्योहारों का देश है हिंदुस्तान। तो देखिएगा, वहाँ चित्र के नीचे 3 प्रश्न तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में हैं। एक एक प्रश्न के बारे में देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? బొమ్మలో మీకు ఏమేం కనిపిస్తున్నాయో చెప్పండి। हिंदी में बताओ। इस चित्र में मस्जिद, गिरिजाघर और मंदिर दिखाई दे रहे हैं। ఆ బొమ్మలో మస్జిద్ కనిపిస్తుంది, గిరిజాఘర్ మీన్స్ చర్చ్ మరియు టెంపుల్ కనిపిస్తుంది। मस्जिद के सामने 2 लड़के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं बता रहे हैं। मस्जिद ముందు 2 బాలురు ఆలింగనము చేసుకుంటూ పండగ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటున్నారు। పండగ రోజు మహమ్మదీయ సోదరులు ఒకరికొకరు ఆలింగనము చేసుకుంటూ పండగ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటారు। गिरिजाघर के सामने क्रिसमस दादा कंधे पर उपहारों की थैली लेकर खड़े हुए हैं।
చర్చ్ ముందు క్రిస్మస్ తాత భుజము పైన బహుమానాలని సంచిలో వేసుకొని నిలబడి ఉన్నాడు. उनके सामने एक लड़का और एक लड़की भी खड़े हैं. ఆ తాత ముందు ఒక బాలుడు మరియు ఒక బాలిక నిలబడి ఉన్నారు. एक औरत अपने घर के सामने రంగోలీ खींच रही है. ఒక మహిళ తన ఇంటి ముందు వాకిలిలో ముగ్గు వేయుచున్నది. दो आदमी सामने बैलों के साथ खड़े हुए हैं. ఇద్దరు మనుషులు ఎద్దులతో నిలబడి ఉన్నారక్కడ. एक आदमी बाजा बजा रहा है. ఒక మనిషి వాయిద్యాన్ని వాయిస్తున్నాడు. ఓకే, పిల్లన గ్రోవితో बैल సజ్ ధజ్ కర్ ఖడా హువా హై. అక్కడ ఎద్దు అలంకరింపబడి ఉన్నది. और एक चित्र में एक स्त्री हरिदास के बर्तन में चावल डाल रही है. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక మహిళ, ఒక స్త్రీ హరిదాస్ యొక్క పళ్ళెంలో గింజలు వేయుచున్నది. ఎస్, పండగలకి సంబంధించినటువంటి స్పష్టమైన బొమ్మలు మనకక్కడ కనిపించుచున్నవి. అందుకే భారతదేశాన్ని పండుగలతో కూడుకున్న దేశము అని అంటారు. మహమ్మదీయులు పవిత్రమైన రంజాన్, బక్రీద్ పండగల్ని మరియు మిలాదున్నబీ పండగల్ని నిర్వహించుకుంటారు. హిందూ సోదరులు దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి మొదలగునైనటువంటి పండుగలని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. క్రైస్తవులు క్రిస్టమస్ పండుగని ఘనంగా జరుపుకోవడము జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు पेजी नंबर 35 पन्ना नंबर 35 में देखिए, वहाँ एक कविता है. उस कविता को मैं रागा युक्त से गा रहा हूँ. सभी पुस्तकें देखिए, हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित और समझ लेने के लिए प्रयत्न कीजिए. देखिए, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है. राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है. आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है. वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है. आता हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे. दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे. भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती. मीठी मीठी खीर सिवैया सबके मन को भाती. खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार. त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यारा. मल्ली ఒకసారి చూడండి. फिर एक बार देख लीजिए और सुनिए. मन भावन सावन आते ही
हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, आता हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे, दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती, मीठी मीठी खीर सिवैयाँ सबके मन को भाती, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार। राइट, प्रथम कविता को देख लीजिए। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। మన్ కా మాని మనస్సు, అక్కడ రాసుకోండి అందరూ. పదముల యొక్క అర్థములని వ్రాయండి. మన్ అంటే మనస్సు, భావన్ అంటే కల్పన, భావన్ మీన్స్ కల్పన, సావన్ అంటే శ్రావణ మాసము, ఆతేహి వచ్చుటయే, హరియాలి అంటే పచ్చదనము. ఓకే, హరియాలి మీన్స్ పచ్చదనము, ఛా జాతి హై వ్యాపిస్తుంది. మన్ భావన్ సావన్ ఆతే హి హరియాలి ఛా జాతి హై. మనస్సును హత్తుకునే శ్రావణ మాసము రాగానే పచ్చదనము వ్యాపిస్తుంది. మనస్సును హత్తుకునే శ్రావణ మాసము రాగానే పచ్చదనము వ్యాపిస్తుంది. రాఖీ కే దిన్ బహిన్ ఖుషీ సే ఫూలీ నహీ సమాతీ హై. రాఖీ, రాఖీ పండుగ, కే దిన్ అంటే రోజు, రాఖీ పండుగ రోజు, బహిన్ అంటే సోదరి, ఖుషి అంటే సంతోషము, సే అంటే నుండి, ఫూలీ నహీ సమాతి ఇది జాతీయ పదము. ఫూలీ నహీ సమాతి అంటే ఆనందంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అగుట. రాసుకోండి అక్కడ, ఫూలీ నహీ సమాతి మీన్స్ ఆనందంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అగుట. రాఖీ పండుగ రోజున సోదరి సంతోషంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంది. మనస్సును హత్తుకునే శ్రావణ మాసము రాగానే పచ్చదనము వ్యాపిస్తుంది. రాఖీ పండుగ రోజున సోదరి సంతోషంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంది. ఓకే, సెకండ్ వన్. ఆజాదీ కే దివస్ తిరంగా घर घर पर लहराता है. ఆజాదీ మీన్స్ స్వాతంత్ర్యము, ఆజాదీ అంటే స్వాతంత్ర్యము, దివస్ అంటే దినోత్సవము, తిరంగా 3 రంగుల జెండా, ఘర్ ఘర్ అంటే ఇల్లు, పర్ అంటే పైన, లహరాతా మీన్స్
రెపరెపలాడుట. స్వాతంత్ర దినాన 3 రంగుల జెండా ఇంటింటి పైన రెపరెపలాడుతుంది. ఆజాదీ కే దివస్ తిరంగా ఘర్ ఘర్ పర్ లహరాతా. స్వాతంత్ర దినాన 3 రంగుల జెండా ఇంటింటి పైన రెపరెపలాడుతుంది. వీరు షహీదోం కీ గాథాయే హమ్కో యాదు దిలాతా హై. వీరంటే వీరుడు, వీరులు. షహీదోం కా మాని అమరజీవి. షహీదోం కా మాని దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించే వారిని షహీద్ అని అంటారు. గాథాయే కథలు. హమ్కో మనకు. యాద్ జ్ఞాపకము. దిలాతా హై అంటే జ్ఞాపకం తెప్పించుట. బలిదానము చేసిన వీరుల గాథలను మనకు గుర్తుకు తెస్తుంది. స్వాతంత్ర దినాన 3 రంగుల జెండా ఇంటింటి పైన రెపరెపలాడుతుంది. బలిదానము చేసిన వీరుల గాథలను మనకు గుర్తుకు తెస్తుంది. 3 రంగుల మువ్వన్నెల జెండా. పింగళి వెంకయ్య గారు నిర్మించిన జెండా మువ్వన్నెల జెండా. ఓకే, నెక్స్ట్ 3వ పద్యం. आता हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे. ఆత అంటే వచ్చుట, హర్ వర్ష్ ప్రతి సంవత్సరము, వర్ష అంటే సంవత్సరము, దశహరా అంటే దసరా, హోతే ఖేల్ తమాషే. తమాషే అంటే తమాషా, ఖేల్ అంటే ఆటలు. అంటే ప్రతి సంవత్సరము దసరా పండుగ వస్తుంది, తమాషా ఆటలెన్నో ఆడతాం. దీపావళి పరు దీపుదాన్ ఫుల్ఝడియా ఖీల్ బతాషే. దీపావళి ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు. అంగరంగ వైభవోపేతముగా మీరందరూ దీపావళి పండుగని జరుపుకుంటున్నారు. దీపావళి పర్ దీపుదాన్, దీపదానము. దీపదాన్ అంటే దీపదానము. దీపావళి పండుగ రోజున దీపదానము జరుగుతుంది. ఫుల్ఝడియా ఖీల్ బతాషే. ఫుల్ఝడియా అంటే కాకరపు ఒత్తి లేదా చిచ్చుబుడ్లు అంటాం. ఓకే, ఫుల్ఝడియా ఏక్ ప్రకార్కి ఆతిషబాజీ. మనం ఆ రోజు దీపావళి పండుగ రోజున చిచ్చుబుడ్లు, తర్వాత సురబాణము అని అంటారు. సురబాణము. ఓకే, కాకరపు ఒత్తులు. కాకరపు ఒత్తులు చిచ్చుబుడ్లు విరజిమ్ముతాయి. ఖీల్ బతాషే మీన్స్ టపాకాయలు. ఖీల్ బతాషే అంటే టపాకాయలు, క్రాకర్స్. దీపావళి రోజున దీపదానము జరుగుతుంది. అందరం కూడా దీపాలను వెలిగిస్తాం. కాకరపు ఒత్తులు, చిచ్చుబుడ్లు, టపాకాయలు విరజిమ్ముతాయి. ఓకే,
नेक्स्ट, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती। భాయిచారి అంటే సోదర భావము, సందేశ అంటే సందేశము, ఈద్ ముబారక్ అంటే పండుగ శుభాకాంక్షలు. సోదర భావ సందేశంతో ఈద్ పండుగ వస్తుంది. ఈద్ అంటే పండుగ, ముబారక్ అంటే శుభాకాంక్షలు. సోదర భావము యొక్క సందేశంతో పండుగ యొక్క శుభాకాంక్షలతో వస్తుంది. మీఠీ మీఠీ ఖీరు సివయ్యా సబ్కే మన్ కో భాతి. మీఠీ మీఠీ అంటే తీయ తీయని, ఖీర్ అంటే పాయసం, సివయ్యా అంటే సేమియాలు, సబ్కే అందరి యొక్క, మన్కో మనస్సులను, భాతి దోచుకుంటుంది. తీయ తీయని పాయసం, సేమియాలు అందరి మనస్సులను దోచుకుంటుంది. సోదర భావ సందేశంతో ఈద్ అనే పండుగ వస్తుంది. తీయ తీయని పాయసం, సేమియా అందరి మనస్సులను దోచుకుంటుంది. నెక్స్ట్, खेल खिलौने पाते बच्चे క్రిస్మస్ కే ఉపహార్. ఖేల్ అంటే ఆటలు, ఖిలౌనే వస్తువులు, ఖేల్ ఖిలౌనే ఆట వస్తువులు, పాతే పొందుట, బచ్చే పిల్లలు, క్రిస్మస్ కే యొక్క ఉపహార్ అంటే కానుకలు, బహుమానాలు. క్రిస్మస్ పర్వదినాన పిల్లలందరూ ఆట బొమ్మలు పొందుతారు. త్యోహారోं का देश हमारा, పండుగల యొక్క దేశం మన దేశం. హమ్కో ఇసుసే ప్యార్, మనందరికీ ఈ దేశమంటే ఎంతో ప్రేమ. ప్యార్ అంటే ప్రేమ, మనందరికీ కూడా ఈ దేశం అంటే ఎంతో ప్రేమ. ఎస్, ये है त्योहारों का देश नामक कविता पाठ. एक बार इस कविता को रागायुक्त से पढ़ रहा हूँ. सभी छात्र पुस्तकें देखिए. मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है. राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है. आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है. वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है. आता हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे. दीपावली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे. भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती. मीठी मीठी खीर सिवैयाँ सबके मन को भाती. खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार. त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार. ओके, तो देखिएगा प्यारे छात्र और छात्रा, इस त्योहारों का देश नामक कविता पाठ को रागायुक्त से कंठस्थ कीजिए. ओके, इस कविता को रागायुक्त से कंठस्थ कीजिए. बाकी काम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, धन्यवाद.